वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछे आपनू ज्ञानी जी उन्होंने अरदास बारे दसिया भी किदां गुरुद्वारे जाके ज्ञानी की की महत्ता है तो अरदास किदां करनी, की मंगना चाहिए सानू। सो मैं अज फिर बेनती करूँगा ज्ञानी जी उन्होंने कि इंसान गुरुद्वारे जाता अपनिया कई उम्मीदां लैके नाल जाता गुरु तो, और गुरु ने सानू ये बारे बोल के दसिया भी तू किहड़ियां मंगां मंग सकदा, मतलब कि तेरी दिल की अवस्था जी आ वो सारी पता, पर लेकिन तेरे जो मन की अवस्था तू अपनी जी बनाई फिरदा ना, वो बारे तू किद्दां मंगना वो बारे ज्ञानी जी मैं कहूँगा विस्तार नाल फिर दसन। तो गांह नाले संतां बारे जिहड़े अजकल दुनिया नूं भुलेखे पा रहे आ भी सतगुर तो बोल नहीं सकते भी साडे नाल ही साडे कोल ही आओ तुसीं ते असीं तुहाडीआं मनोकामना पूरीआं करांगे। इहदे बारे चानना पाउण तो ज्ञानी निर्मल सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, देखो असी अकाल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने सानू आप सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ किस तरह की करनी चाहिए तो किहड़ियां मंगां मंगणियां चाहिए। हुण अगे देखो गल इदां है भी गुरु अमरदास जी महाराज सानू बड़ा खोल के दसदे हैं कि भाई ये जिहड़ा मन है ना सारी गल मनदी है। आम तौर पर आपां अगे जाके ये गल्लां ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਸੰਤ ਤੇ ਆਸੰਤ, क्योंकि संत जिहड़ा है ये गुरबाणी दे विच बहुत संत की महिमा की है और साध की बड़ी महिमा की है। आपां थोड़ा जिहा इनू क्लीयर कर लीए कि आपां किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि असल दे विच संत जिहड़ा वो सानू सतगुर किस तरह नाल जागृत करदे कि संत किहो जिहा होना चाहिए है। क्योंकि अज की सिख संगत जिहड़ी है ये खास तौर पर कई बारी ये देखने में आउंदा है, आपां सारे जानते हैं कि किसी भी संत महापुरुष के डेरे की गल करिए तो संगतां लखां की तादाद दे विच वहीरां घट के उत्थे जांदे हैं। इहदे विच कोई दो रावां नहीं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ क्यों ये होया है तो किस तरह हुंदा है आपां अगे विचार आउंदे रहने आपां अपने मन दे साडे अपने मन दे विचार नहीं फिर क्लीयर कर दी है कि साडे कोल मत तो है ही नहीं, असी तो बिल्कुल अज्ञानी ते मूर्ख बंदे हाँ। असी तो मत लैनी है सतगुरां तो, असी गल ओहो ही करनी है कि गुरु साहब सानू की गल दसदे है की बोल के दसदे है ते गुरु साहबां दे बोलां दी विचार ही आपां करनी है। क्योंकि साडी मत तो सही हो ही नहीं सकती क्योंकि असी तो विकारी आदमी हैं, साडे अंदर तो विकार सारे ही भरपूर है। जिवें आपां पहलां ही गल कर चुके कि जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, साडे अंदर तो औगण ही औगण है। इस करके असी कौन हुंदे हां कि असी किसे नूं मत दे सकीए जां समझा सकीए। असी तो समझण की कोशिश आप भी करते हैं तो आपां सारे रल के करिए विचार कि संतां दे डेरियां ते क्यों ज़्यादा रौनक हुंदी है
होवे धन भाग है जे कोई गुरु दे लड़ लाउण वाला है, हाँ जी, गुरमुख प्यारा। बिल्कुल, हाँ जी। पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਪਦ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫੇਥ, ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਾਰੂ ਹੋ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਮਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਬੋਹੜ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ,
ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਦਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਤਾਰੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਦੇਖੀਏ ਭਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੰਤ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਸੰਤ ਬਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਘਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਭਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਢੁਕਦਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗਦਾ।
को गुरु साहब कहते कि सतगुरु कहते कि गली जिन्हां जप मालियां लोटे हथ ने बग, कि जिन्हां दे गलां दे विच माला पाइयां वो दिखावे वास्ते अखां मीट लेंदे ते माला जपदे कि असीं परमात्मा दा नाम जप रहे, ते बड़े सुंदर लोटे हथ विच फड़े। अच्छा, नाल ही फिर उन्होंने दस दिता कि भाई उन्हों दा भेख देख के भुलेखे च ना पै जिओ, ठगे ना जाओ, क्योंकि ओए हर के संत ना आखी है, वो परमात्मा का नाम लैण वाले नहीं है, वो संत नहीं है। ये है कि कौन? बनारस के ठग, ये बनारस के ठग है। सो इस करके असी इस गल नूं बार बार रिपीट ही कह लो करते हैं भी असी बचना है इन्हां तो, क्योंकि असी बड़े धोखे खा चुके हैं, बड़ियां संगतां अपना पैसा बर्बाद कर चुकी हैं, परिवार बर्बाद हो गए। पर अवेयर होना है असी गुरबाणी नूं नाल लैके। असी जेकर साडी गल करिए तो साडे कोल कोई मत नहीं कि असी किसी नूं मत दे सकीए भई तू इस तरह ना कर, तू फलाने कोल ना जा। असी अपने अंदर झाती मारनी है ते सामने वाला जेड़े बंदे कोल असी जाने आ ओदी खोज पड़ताल करो। बिल्कुल भई ये बंदे दी असलीयत की है। जेकर ओदी पहली गल तो इन्नी है कि जेकर उसकी निगाह तुहाडी जेब ते है तो फिर समझ लो भी ये बनारस का ठग है। तो जेकर वो सिर्फ तुहाडे पैसे की उन्होंने कोई जरूरत नहीं, तुहाडे कोलों पैसे की कोई डिमांड नहीं करता, तो तुहानूं परमात्मा दे नाल जोड़दा है। तो जे वो सिख धर्म दे विच प्रचारक है, सिख धर्म दे विच अपने आप नूं संत कहाउंदा है, तो उसकी निशानी पक्की ये होनी चाहिए है कि वो तुहानूं प्रेरणा देवे कि भाई तुसी जी अगर सिक्खी धारण करनी है तो उहदे लई सब तो पहला कलगीधर पातशाह दे हुक्म नूं मन्नो, खंडे बाटे दा अमृत छको, अमृत छकण तो बाद तुसी सिक्खी दी क्लास विच दाखिल हो गए हैं तो फिर उस परमात्मा दा नाम जपना है, तो गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लावे, फिर तो वो ठीक है। पर जेकर कोई ये कहता कि नहीं भाई तू हर संगरांद ते जां हर मस्या ते तुसीं मेरे डेरे ते ही आउणा, भी आउण लगा की ले आवेगा, आउण लग्या तो वो फिर पता ही है कुछ तो लैके आएगा ही, ते जाण लगा की दे के जावेगा। हाँ, ये अवस्था होवे तो फिर समझ लो भी वो अपने आप नाल जोड़ रहा है। तो उहदे विच ते जिहड़े पहले कह लो कि हिंदू मत दे विच आपां कह लईए जिहड़े देवी देवते आए उन्हां विच ते इन्हां विच कोई बहुता अंतर नहीं, क्योंकि उन्होंने भी यही कुछ किया सी ते फिर उन्हां दे बुत बना के लोगों ने पूजना शुरू कर दिता। जद कि गुरु साहबान ने सानू बड़ा सुचेत किया इन्हां चीज़ों तो, भाई कोई बतान को पूजत है पस, को मरतान को पूजन धायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेज ना पाए। ये असल दे विच इसे करके सानू समझाया कि क्योंकि असी सिख धर्म दे विच भी अज भी आम तौर ते तुहाडा भी वाह पैंदा है कि अज भी पंजा सिंघां नूं सद्दिया जांदा है प्रशादा छकण वास्ते। अरदास किहदी करनी जी? जिहड़ा मर चुका ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਹ जी फलाना साडा सुरगवास हो गया सी ते ਉਹਦੇ ਨਿमित्त असी ਇਹ प्रशादा छकाउणा। ਉਹ सानू बड़ा क्लीयर करके सतगुर फरमाउंदे भाई जिहड़ा जीव चले गया वो उन्नी चिर तुहाडा सी जिन्नी देर वो शरीर दे विच सी। शरीर चों आत्मा निकल गई, वो पता नहीं कित्थे उन्हें मुड़ के जन्म ले लिया, ਉਹਨੂੰ कोई प्राप्ति नहीं होनी इस गल की। ਇਹਦੇ ਲਈ बड़े आम तौर पर जोक भी बन गए हुण तां, पर गल तो समझण दी है कि इन्हां चीज़ां तो हाले भी असीं बाहर नहीं आए। ये आपां अगे जदों चलांगे तो इन्हां तो ये नहीं कि कलगीधर पातशाह ने सानू विपरण की रीत की गल जिहड़ी कीती है, गुरु नानक देव जी महाराज ने शुरू तो ही ये सानू इहदे नाल जोड़िया कि विपरण की रीत तो बचना है जी। अच्छा जी, तो दू अपना आप गल कर रहे थे कि संतां बारे, तो हुण आपां आइए अपना गुरबाणी गल। गुरु साहब ने मानू गुरबाणी रच के इंसान नूं अनपढ़ां वास्ते भी कई थां इन्नी सरल भाषा आउंदी है, मतलब सुनने नाल ही बंदा जिहड़ा ना मतलब उसदा पार तारा हो जाता। बिल्कुल। ते
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤੁਕਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਚਤਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਸੋਚ ਸਿਆਣਪ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 4ਥੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਸੁੱਚ ਦੀ, ਸੁੱਚ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੈ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝਿਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੋ ਇਹਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।